الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه في وحيه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه مخلصا حتى أتاه اليقين. اللهم يا رب صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما أحلى الكلام في هذا البيت الذي هو بيت من بيوت الله عز وجل، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، حول موضوع من أعظم الموضوعات العلمية، ألا وهي كلمة واحدة التي تزن من في السماوات ومن في الأرض إلا الله، مع قلة حروفها وألفاظها، وهي ثقيلة وهي خفيفة على اللسان، ولكنها ثقيلة وعظيمة في الميزان. هذه الكلمة هي أشرف الذكر وعنوان التوحيد وركن الدين الأعظم، فلا معبود في الكون بحق إلا الله، لا خالق ولا رازق ولا معطي ولا مانع إلا الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يفرج الكرب ويغيث الملهوف ويجيب المضطر، وهو الذي يكشف البلوى، وهو الذي يحيي ويميت، وهو الذي يرفع ويخفض، وهو الذي يغني ويفقر. إنها كلمة قامت بها السماوات والأرض، ولأجلها خلقت جميع المخلوقات، فبهذه الكلمة خلق الله جميع المخلوقات، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبهذه الكلمة أرسل الله سبحانه وتعالى جميع الرسل، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه وتعالى أيضا: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وقال سبحانه وتعالى أيضا: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن، فقال له: يا معاذ، إنك تقدم
على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صلوات في يومهم وليلتهم فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم وترد على فقيرهم. Très cher frère devant Allah, des louanges appartiennent à Allah. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala infiniment. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Nous implorons son pardon. Nous demandons sa guidance. Nous cherchons refuge auprès de lui contre le mal qui est en nous et contre la perversité de nos actes. Quiconque Allah il guide, nul ne peut l'égarer, et quiconque il égare, nul ne peut le guider. Nous acceptons et nous témoignons que Allah il est le seul qui mérite d'être adoré. Allah il n'a pas d'associé, il n'a pas d'égal, il n'a pas enfanté, il n'a pas été enfanté. C'est-à-dire rien ne lui ressemble. Il entend et il voit. Subhanahu wa ta'ala. J'atteste aussi et je témoigne que Muhammad alayhi salatu wassalam, il est le serviteur d'Allah. Il est l'ami d'Allah, il est le lit d'Allah, il est le bien-aimé d'Allah. Il a transmis le message. Il a accompli la mission qui lui a été confiée. Il a conseillé la communauté. Il a adoré Allah à la perfection. Et sincèrement, jusqu'à il a rencontré la mort alayhi salatu wassalam. Demandons à Allah de mettre sa paix et sa prière et son salut sur lui, ainsi que sa famille et ses compagnons et tous ceux qui vont accepter d'emboîter leur pas au jour de la résurrection finale. Mes chers de la foi, personnellement, je suis d'abord très content de vous rencontrer dans cette mosquée pour ce but de prêcher entre les deux prières, entre Maghrib et Isha, dans cette maison qui est parmi les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que les mosquées, ce sont les maisons d'Allah. Wa anna al-masajida lillah. Toutes les mosquées appartiennent à Allah. Mais nous avons des mosquées qui ont des nationalités, la mosquée guinéenne, la mosquée malienne, etc. Mais n'oubliez pas, ça c'est des choses que nous-mêmes on a fabriquées. Sinon les mosquées, ce sont des maisons d'Allah. Wa anna al-masajida lillah. Et Inch'Allah, sur un thème, une seule parole, la formule La ilaha illallah. Cette parole, elle est composée de petites lettres, La ilaha illallah. Et cette parole, La ilaha illallah, elle est très facile de prononcer sur la langue. Mais n'oublie pas, c'est une parole qui pèsera lourd sur la balance le jour de Yawm al-Qiyamah. La ilaha illallah est le meilleur rappel. La ilaha illallah est le pilier suprême de la foi. La ilaha illallah est l'emblème de l'islam, shi'ar d'islam. La ilaha illallah est l'essence du tawhid. La ilaha illallah, cela veut dire dans l'univers, il n'y a pas de divinité à part Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, cela veut dire Allah, il est le seul créateur. Allah, il est le seul pourvoyeur. Allah, il est le seul donateur. Il est le seul qui prie. La ilaha illallah, cela veut dire Allah, celui qui répond à des gens qui ont des soucis, qui ont des afflictions. Celui seul aussi qui efface le malheur, subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, cela veut dire seul Allah
qui guérit, celui qui donne la vie et la mort. Allah, celui qui élève et celui qui abaisse, celui qui enrichit et celui qui appauvrit. La ilaha illallah. La ilaha illallah, à cause de cette parole, Allah subhanahu wa ta'ala a créé toutes les créatures. À cause de la ilaha illallah, Dieu a créé toutes les créatures. Dieu a dit dans le Coran, je n'ai créé des djinns et des hommes pour que, c'est pour m'adorer. C'est pour manifester l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. À cause de la ilaha illallah, Dieu a envoyé tous les prophètes. Regardez la chaîne de la mission de tous les prophètes. Ils ont véhiculé le même message. Dieu dit dans le Coran, dans le chapitre Anbiya, si j'ai la bonne mémoire, c'est le verset 25, pas pour l'Anbiya. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. C'est-à-dire, je n'ai envoyé avant toi aucun messager sans lui révéler la ilaha illallah. Adorez-moi donc. Il a dit aussi dans le chapitre Zukhruf, وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. Demande à ceux de nos messagers que nous avons envoyés avant toi. Est-ce que si nous avons institué en dehors de tout miséricordieux des divinités à adorer, il n'y a pas. Dans le chapitre aussi An-Nahl, le deuxième verset, il a dit يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ. C'est Allah qui fait descendre des gens. Si vous allez dire Jibril, avec la révélation sur qui il veut parmi ses serviteurs, pour avertir, pour proclamer la divinité d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Et dans le Sahih al-Bukhari, d'après Abdullah ibn Abbas, qu'Allah les agrée tous, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il envoie Mu'az vers Yaman, il dit Mu'az, il va voir des gens de livres, que la première chose à laquelle tu les invites soit la ilaha illallah. Un connaisseur, un ali, un prédicateur, il faut commencer par le tawhid. Un tullabul ilm, quelqu'un qui veut la science, commence d'abord par le tawhid. Surtout, ce moment, il ne faut pas négliger d'apprendre le tawhid. Parce que quand tu n'as pas le tawhid, tout ce qui tu fais en islam, ça n'a pas de sens. Sinon, le jour de Yom al-Qiyam, il se peut que tu sois compté parmi les perdants avec ces adorations que tu as posées. La preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a transmis ce message pendant 25 ans et 23 ans enfants. Les 23 ans, il y a, en islam, nous avons l'islam est basé sur 5 piliers. Regardez le seul pilier, la ilaha illallah, il a pris un temps plus que les 4 piliers. Il a fait 13 ans. 13 ans, il est en train d'appeler les gens vers le tawhid. 13 ans. Ça ne vous a pas dit quelque chose? 13 ans, il n'y a pas la prière, il n'y a pas l'aumône, il n'y a pas le hajj. Venez d'abord, il a inculqué le tawhid dans le cœur des gens. C'est pour cela, je vous invite en tant que fidèle, en tant que tullabul ilm, ne minimisez pas ce point. Le tawhid. Commence par le tawhid. Il y a des livres. Commence d'abord d'apprendre, surtout, Nawaqid al-Islam, le Cheikh l'Islam. Après, Usul al-Thalatha, Qawaid al-Arba, Aqidat al-Tahawiyya. Vous avez entendu parler de Aqidat al-Tahawiyya. Essayez d'apprendre ce livre. Aqidat al-Wasitiyya. Kitab al-Tawhid. Kitab al-Tawhid, ce livre-là, même s'il faut apprendre le livre, même 20 fois c'est petit. Kitab al-Tawhid. Après Sulam al-Usul, le Cheikh Hafiz al-Hakami. Ces livres-là, il faut les maîtriser. Soyez auprès des connaisseurs, ils vont vous enseigner. Les ulama sont là, l'imam est là, les imams sont là. Il ne faut pas les frotter sur tous les jours sans apprendre, sans profiter. Donc, mes chers dans la foi, commence par le tawhid. Le tawhid, regardez les prophètes. Commencez par le prophète Nouhi.
Allah dit dans le Coran, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. C'est-à-dire tous les prophètes, c'est le même message. Moïse, vous avez entendu parler de Moïse. Le prophète Moïse, sa mission était un peu difficile. Parce que Allah lui a envoyé vers Pharaon. Pharaon, il n'y a pas quelqu'un qui a sémé le désordre sur cette terre plus que Pharaon. Il a tué plus de 124 000 enfants d'Israël. Pharaon. Mais il a semé beaucoup de désordre. Quand il s'est autoproclamé Dieu, il a rassemblé tout le monde, il a dit Ma alimtu lakum min ilahin ghayr. Et notre verset l'a dit Ana rabbukumul a'la. Allah appelait Moïse, Idha bila Pharaon innahu tagha. Va voir Pharaon, il s'est rebellé. Il a dépassé les limites. Tagha. Pharaon a débordé. Va voir Pharaon. Wallah, mes frères, si vous regardez certains versets dans le Coran, vous allez dire c'est comme si Moïse ne voulait pas aller voir Pharaon. Non dit Allah, dans le faya, il y a des personnes qui ne vont jamais les oublier. Quelqu'un qui t'a frappé, qui t'a corrigé un jour, tu ne vas jamais l'oublier. Et quelqu'un qui t'a donné quelque chose. Donc Moïse connaît Pharaon parce qu'il est grandi dans le palais. Quand Allah dit va voir Pharaon, قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. Allah envoie Haroun parce qu'il lui connaît Pharaon. Allah dit c'est toi qui vas aller. Toi-même, il faut aller. Wallahi, mes frères, il a demandé à Allah 5 choses. Dieu lui a donné tout. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أذري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. Moïse, tout ce qui t'a demandé, c'est de va voir Pharaon. Il est venu chez Pharaon, il était barbu. Quand Pharaon a vu Moïse, Moïse a proclamé la divinité d'Allah. Pharaon a posé une question. قال فمن ربكما يا موسى. Wallahi, mes frères, ça ce sont les missionnaires d'Allah. Si tu n'as pas la connaissance, tu ne peux pas répondre à ces questions. Parce que c'est un cap. Tu ne peux pas dire mon Seigneur c'est Allah. Mais regardez la réponse du prophète Moïse, c'est une réponse scientifique. Il a dit قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. Nous, notre Seigneur, c'est celui qui a donné toute chose, sa nature, puis il l'a orienté. Parce que dans la réponse du prophète Moïse, Moïse a dit dedans, c'est Dieu qui t'a créé. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. Et il a reposé une deuxième question qui est plus difficile que la première. قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. Ça c'est le tawhid, mon frère. Donc, la ilaha illallah, voici la parole. Quand il dit la ilaha dans la grammaire arabe, هذه اللام c'est la nafiya للجنس. الخبر محذوف وجوبا والتقدير لا إله معبود بحق إلا الله. Il n'y a pas de divinité. Il n'y a pas. C'est Allah qui mérite d'être adoré. Wallah. La ilaha illallah. Quand tu dis la ilaha illallah, tu vas accepter seul Allah qui a créé. Allahu khaliqu kulli shay. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Quand tu dis la ilaha illallah, tu vas placer ta confiance en Allah. ومن يتوكل على الله هو حسبه. عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit si vous placez votre confiance en Allah véritablement, il vous accorderait la subsistance comme il a accordé aux oiseaux. Les oiseaux sortent le matin, le ventre est vide, ils reviennent le soir, le ventre est plein. Imam Shafi'i rahmatullah alayhi dit توكلت في رزقي على الله خالقي وأيقنت أن الله لا شك رازقي وما يكن من رزقي فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامق فيأتي به الله العظيم بفضله
ولو لم يكن مني لسان بناطق ففي أي شيء تذهب النفس حسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق. Non, je dis quoi. J'ai placé ma confiance en Allah, c'est-à-dire j'ai placé ma confiance en Allah, mon Créateur, pour ma subsistance. Je sais que tout ce qui est pour moi, ça ne m'échappera jamais. Il y a certains qui disent que j'ai raté la chance. On ne rate pas la chance. Tout ce que Dieu a destiné que c'est pour toi, Wallah, tu vas gagner ça dans cette vie. Wallah, mon frère. Il dit, Walau kana fi qa'il biharil awamili. Même si c'est que Dieu a, Dieu a ma subsistance, même si c'est au fond des mers profondes, Dieu va m'amener ça. Wallah, si ta subsistance est en Chine, Dieu va t'amener ça. Si Dieu a créé un poisson depuis en Chine, là-bas, il a décidé que c'est toi qui vas manger ça. Personne ne va manger ça. La preuve est là, dans la boutique, on achète une boîte de sardines. Kanun qui lit, c'est écrit là-bas, Made in Chine. Depuis en Chine, on a attrapé ces poissons-là. Donc, il faut que ça nous serve de leçon. Donc, mes chers dans la foi, place ta confiance en Allah. Si tu dis la ilaha illallah, tu vas accepter seul Allah qui connaît l'inconnu, le mystère. Seul Allah qui connaît le mystère. Personne ne connaît le mystère. Wallah. Quand tu dis la ilaha illallah, tu vas accepter Allah, il est le seul pourvoyeur, celui qui donne le risque. Nous avons certains frères, qu'Allah fondamment nous dit tous, quand seulement il y a un petit souci, ils vont aller chez les marabouts pour leur demander des subsistances, pour leur demander des protections, pour leur demander des risques. Wallahi billah, walladhi la ilaha ghayr. Celui qui part chez un marabout, il le traite véridique ce qu'il dit. Wallahi, il a renoncé à la foi divine. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. Prophète nous dit alayhi salatu wassalam, quand tu parles là-bas, tu dis ce qu'il dit là, c'est vrai. Mon karamakomo là, lui il voit, hein, lui il connaît. Wallah, c'est comme si tu as renoncé à la foi divine, c'est apostasie. Et puis aussi, Allah nous a dit ya ayyuhan nas, uzkuru ni'matallahi alaykum. Rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Dieu t'a donné la santé, Dieu t'a donné la voiture, Dieu t'a donné beaucoup de biens. Est-ce qu'il y a un créateur qui, dans les cieux ou sur la terre, qui vous donne la subsistance à parents? Wallahi billah, même si c'est eux qui détenaient la subsistance, ils n'allaient pas donner. Si c'est vous qui détenez les trésors de la miséricorde de mon Seigneur, Wallah, vous n'allez pas donner. De peur de les dépenser. L'homme de sa nature, il est avare. Quand tu vois quelqu'un qui donne, dis-toi que tu as vu un homme. Parce que pour donner, ce n'est pas possible. Tous les jours, on dit fils là. Nous tous, on vient ici prier, c'est comme des personnes qui donnent parmi nous. Et puis des gens. Donc, mes chers dans la foi, la ilaha illallah, tu demandes la protection auprès d'Allah. Il y a certains qui attachent les guiri-guiri. Les guiri-guiri, ça sert à quoi? Les guiri-guiri. Quand tu tombes avec ton guiri-guiri. Donc, quand quelqu'un qui attache les guiri-guiri, cela veut dire qu'il est l'esclave de ton guiri-guiri, parce que c'est toi qui travailles pour guiri-guiri. Il y a certains où, dans leur maison, on leur dit, il ne faut pas qu'un coq blanc manque ici. Il faut toujours un coq blanc dans la maison pour protéger la famille. Si un bandit mange le coq là, si quelqu'un vole le coq là, comment la famille va faire? Donc, c'est là, leur protection est partie. Un jour, j'étais dans un taxi ici, à Libreville. J'ai vu un citron dans le taxi. J'ai dit, ah, mais si, le citron là, c'est pourquoi? Toi, tu ne connais pas ça? Je dis, ah, je ne connais pas. Il disait qu'il est protège. Il dit, ah, le citron. Il me dit, chaque matin, je mélange le citron avec le sel, je mets dans mon taxi pour me protéger. Il dit, ah, moi, je connais le citron qu'on met dans le café. Le citron qu'on met dans le café, toi, c'est ce qui va te protéger.
Eh bien, regardez, Wallah me dit, ça là, ça m'amène la chance. Et je le regardais, même sa voiture est plus fatiguée que lui. Jusqu'à présent, il dit, c'est ce qui va lui donner la chance. Après, il me dit, le citron là, quand ça c'est dans sa voiture, quand une mauvaise personne veut monter, donc le citron va l'empêcher de monter dans sa voiture. Tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas la ilaha illallah. C'est pas seul Allah qui est dans ton cœur. Quand tu dis la ilaha illallah, mes frères, la ilaha illallah, tu vas accepter Allah, il est tout pour toi. Il te suffit. Wallah. La ilaha illallah, c'est la meilleure parole. La ilaha illallah, c'est la meilleure parole. La ilaha illallah, cela veut dire Allah, il n'a pas enfanté, il n'a pas été enfanté. Donc, c'est une occasion d'interpeller certains musulmans qui célèbrent la Noël. Certains musulmans qui aident les kuffars. Certains musulmans qui participent à ces fêtes, préparant les nourritures, en achetant les jeux pour les enfants. Cela veut dire qu'ils étaient d'accord pour eux, parce que la Noël, cela veut dire c'est le jour où Allah est venu sur cette terre à la personne de Isa, né d'une maman à la personne de Marie. Écoutez le Coran, parce que Allah nous a parlé de leur divergence au sujet du prophète Isa. D'abord, il y a certains parmi eux qui disent que Isa, c'est lui-même qui est Allah. C'est le Coran. Allah les a dit, c'est des kuffars. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. Allah dit, certes, sont des mécréants, ceux qui disent Allah, c'est Isa, fils de Marie. Allah dit, c'est des kuffars. Certains parmi eux disent que Isa, c'est le troisième des trois. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. Père, mère, fils. Allah dit, c'est des kuffars. Certains disent que Isa, il est le fils d'Allah. Quelqu'un qui est d'accord avec ça, donc cela veut dire qu'il a renoncé pour Allah. Parce que Allah a dit, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Allah n'a pas enfanté, n'a pas été enfanté. Mais toi, tu dis que tu es d'accord de fêter 24 et 31. Allah même a dit que c'est une parole qui est abominable. Il a dit, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. Tout le Coran, le mot là, c'est le seul mot, iddan, dans le chapitre Maryam. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. لماذا؟ أن دعوا للرحمن ولدا. Craignons Allah, c'est pas une petite chose. Il y en a qui pensent que c'est pas mal, comme c'est des voisins, c'est ça. Donc, des fois, l'islam, c'est pas la pagaille. L'islam, c'est la vérité. Il faut être véridique. Donc, mes chers de la foi, il faut seul Allah soit dans ton cœur. Il faut seul Allah soit dans ton cœur. Ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Oh, vous qui avez cru. Ne prenez pas pour allié mon ennemi ou bien mes ennemis et le vôtre pour allier. Tu ne peux pas dire que tu vas être avec eux en même temps tu vas être avec Allah. Ce n'est pas un cadeau. Quelqu'un qui a accepté Allah, il a un enfant, ça ne peut pas aller, mon cher. Allah, il est unique. Il n'a pas d'associé. Il n'a pas d'égal. Il n'a pas enfanté, il n'a pas été enfanté. Subhanahu wa ta'ala. Il est l'unique dans l'adoration. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mérite aucune adoration. Ce n'est qu'un esclave. Subhanalladhi asra bi abdi. Il a dit son esclave. C'est son esclave. Voici comment Allah a élogé son prophète. Donc, quand tu dis la ilaha illallah, tu vas tout renoncer. Tu vas accepter seule la divinité d'Allah tabaraka wa ta'ala. La ilaha illallah est la meilleure parole. النبي سيدنا الخضر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى يا رب علمني شيئا اذكرك وادعوك به قال الله يا موسى قل لا اله الا الله قال كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو ان السماوات السبع وعامرهن غيري والارضين السبع في كفه
wa la ilaha illallah fi kiffa, malak bihinna la ilaha illallah. C'est la parole que nous avons tous les jours. Alhamdulillah, il y a certains qui ont compris. Alhamdulillah, ils multiplient ces paroles. Ils sont tous avec le rappel d'Allah. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Wa la dhikrullahi akbar. Voici le rappel, la ilaha illallah. Vous avez tout. Multipliez ces paroles, ne compte même pas. Nabi Sayyid al-Khudri, d'après ses compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit devant Moïse, demande à Allah, enseigne-moi quelque chose par laquelle je vais avoir ton souvenir, je vais t'invoquer. Allah dit, Moïse dit, la ilaha illallah. Après Moïse a dit, oh Allah, tous tes serviteurs me disent la ilaha illallah. Donc, c'est comme s'il veut autre chose. Après, Allah dit, oh Moïse, si les 7 filles et ce qu'il contient en leur nom, et les 7 frères, on était placés dans un côté des balances, et ceux-là, de l'autre côté, la ilaha illallah remporterait la victoire. qu'Allah s'en donne dans la compréhension. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على حي على الله أكبر Non. Donc, très chers frères de Allah, les 7 à 10 minutes qui restent, nous allons parler quelques descriptions de la ilaha illallah au sobriquet de la ilaha illallah dans le Coran Karim. La ilaha illallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrit cette parole dans le Coran dans quelques passages. On va les citer, Inch'Allah. D'abord, la formule La ilaha illallah est venue dans le Coran dans des passages. La ilaha illallah. Oui, la formule La ilaha illallah est venue dans des passages dans le Coran. Le premier passage, c'est dans le chapitre Yaqatin. Surah Yaqatin. Allah dit Innahum kanu idha qila lahum La ilaha illallah yastakbirun. Ça, c'est le premier passage. Le second passage, c'est dans le chapitre Al-Qital. Allah dit Fa'alam annahu la ilaha illallah. Voici les deux passages. Le reste, c'est La ilaha illa ana ou La ilaha illa huwa. Mais La ilaha illallah, cette formule, c'est dans ces deux passages dans le Coran Karim. Donc, voici quelques surnoms de La ilaha illallah dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala
Il a appelé cette parole la ilaha illallah, c'est la parole de Urwatul Wusta. C'est la lance la plus solide. Allah dit la ikraha fi ddin. قد تبين رشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. Allah dit nulle contrainte en matière de religion. Le bon chemin, c'est distinguer de l'égarement. Celui qui mécroit, celui qui renonce les rebelles à Tarout, et il a dit les 5 plus grands rebelles sont le premier Iblis, alayhi la'na. Le deuxième, man obida wa waradi. Celui à qui les gens adorent, il est content de cette adoration. ومن دعا الناس لعبادته, celui qui invite les gens pour qu'on lui adore. ومن ادعى شيئا من علم الغيب, et celui qui prétend quelque chose de l'inconnu, le mystère. Et ومن حكم بغير ما أنزل الله. Voici les 5 plus grands rebelles à Taghut, d'après Ibn Qayyim. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله, il croit en Allah, فقد استمسك بالعروة الوثقى. Il a saisi la lance la plus solide, c'est la ilaha illallah. Parmi les sermons de la ilaha illallah, Allah a appelé cette parole la parole commune. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. Dis, ô vous les gens de livre, venez à une parole commune entre nous et vous. Parmi les sermons de la ilaha illallah, Allah a appelé cette parole kalimatu tayyiba. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة أي لا إله إلا الله كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur propose en parabole une bonne parole pareille à un bel arbre dont la racine est ferme et la ramure s'élançant dans le ciel. Parmi les sermons de la ilaha illallah, Allah a appelé cette parole qawl thabit, la parole ferme. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Allah a fermé les croyants dans ce bas monde et l'au-delà par une parole ferme, la ilaha illallah. Parmi les sermons de la ilaha illallah, Allah a appelé cette parole al-ahdu, l'engagement. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. Parmi le tafsir ahdan dans ce verset, regardez dans le tafsir Al-Baghawi, Imam Al-Baghawi. Même dans l'internet, même à Play Store, vous allez trouver ce tafsir. Regardez ce verset-là. Parmi les tafsirs, Ahdan dans ce verset, c'est la ilaha illallah. Allah aussi a surnommé cette parole, c'est Qawlu Sadi. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Toujours regardez dans le même tafsir. Qawlan sadida, c'est la ilaha illallah. Parmi les sermons de la ilaha illallah, Allah aussi a dit c'est kalimatul baqiya, la parole de perpétuité. Allah dit وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً. La ilaha illallah. Parmi les sermons de la ilaha illallah, قَوْلُ الْحَقِّ, la parole de vérité. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ واو حاذف واو الحال وهم يعلمون معنى لا إله إلا الله. Donc, ceux qui invoquent en dehors d'Allah, ils n'ont aucun pouvoir d'intercession, à l'exception de celui qui aura témoigné la vérité en pleine connaissance des causes. Pas seulement dit la ilaha illallah, ne connaît pas le sens. Vous l'avez vu. Les politistes, mais quoi? Ils n'ont pas accepté la ilaha illallah parce qu'ils connaissaient le sens de la ilaha illallah. Mais le musulman aujourd'hui, il prie, il fait tout, mais ne connaît pas le sens de la ilaha illallah. C'est pour cela, quand le prophète les a dit, dites la ilaha illallah, ils ont dit, aja'al al-aliyata ilahan wahida. Redirater toutes les divinités à un seul Dieu, comme des idoles dans la Kaaba. 300 et quelques idoles. Donc, parmi les sermons de la ilaha illallah, kalimatu taqwa. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى لا إله إلا الله. Parmi les sermons de la ilaha illallah, قول الحديث إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. Donc,
Et enfin, parmi les surnoms, c'est Al-Husna. وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى أي وَصَدَّقَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ parmi l'un des tafsirs de ce verset. Donc, mes chers dans la foi, c'est ce thème que nous avons programmé de présenter entre ces deux prières. Nous demandons à Allah qu'il nous donne la compréhension et qu'il nous facilite. Mais toujours, n'oubliez pas une chose à cause d'Allah. Apprenez le tawhid. Apprenez le tawhid. Ne reste pas seulement, tu pries seulement, tu fais des choses sans apprendre. Les connaisseurs fondants, il faut profiter. Prends ces livres que je dis là. Tu les apprends un à un. Alhamdulillah, nous avons des connaisseurs ici. Donc il faut profiter à cause d'Allah. C'est ce qui va fortifier ta foi. Parce qu'il faut travailler ta foi. La foi, elle s'augmente et elle diminue. Si tu vois que des voitures apparaissent, des familles pour venir à la mosquée, c'est parce que la foi, ça diminue. Donc, qu'Allah soit dans la compréhension, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah soit accepte nos bonnes actions, qu'Allah soit purifie nos intentions, qu'Allah bénisse le Gabon, qu'Allah bénisse le Gabon. Il faut faire beaucoup de doigts pour ces pays-là. C'est un pays qui accueille tout le monde. Donc, il faut faire le doigt pour ces pays-là, pour Allah, ainsi que tous nos pays respectifs. Qu'Allah nous donne une progéniture pieuse. Qu'Allah donne la longévité et le refrain. Qu'Allah nous pardonne. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين